Шановні журналісти, вітання. Зараз будемо говорити на тему презентація проекту з гармонізації національного законодавства України у сфері міжнародного гуманітарного права з міжнародними стандартами та відносин України з Міжнародним кримінальним судом. Нашим гостем буде Jordache, керуючий партнер міжнародної групи Global Rights Compliance. Брифінг буде проходити англійською мовою. Якщо вам потрібен перекладач, можна взяти в кінці залу. Please welcome on stage. Thank you very much and good morning. My name is Jordache, as you've just heard. I've practiced at the international tribunals for over 20 years, including representing Libya at the ICC, representing Serbia at the ICJ, and also advising Bangladesh on their domestic practices amongst a number of other international humanitarian law projects. My company is a legal advisory company specializing in international humanitarian law. It brings together a group of lawyers from around the world with vast experience across a range of international humanitarian law issues, especially those arising in conflict areas or areas of instability. We are and have just commenced an international humanitarian law project in Ukraine, which will last for 7 months. The premise of the project is quite simple: the need for international humanitarian law expertise in Ukraine. It is premised on this fact that ratifying the Rome Statute is a critical but not sufficient step for Ukraine. And I'll just explain very briefly what I mean by that. Firstly, let us look at the International Criminal Court. It's an independent court. It is not part of the United Nations. It's governed by the Rome Statute, which is a treaty agreed between states. It was established to end impunity for perpetrators of the most serious crimes in international law. It prosecutes war crimes, crimes against humanity, and genocide. It does not presently prosecute the crime of aggression. It obtains jurisdiction through 1, ratification of the Rome Statute and referral by a state; 2, a declaration accepting the court's jurisdiction, and we're all aware, I'm sure, that Ukraine has registered 2 declarations with the ICC; and also 3, referral by the United Nations Security Council. The critical point is this: it is a court of last resort. It acts as complementarity. It has a complementarity provision which says that it acts as a last resort to national legal systems. What does this mean? When the court obtains jurisdiction through one of the means I've just explained, the prosecution will or may initiate a preliminary examination. That is what will happen now that Ukraine has registered its 2 declarations. A preliminary examination has begun into the Maidan events, and one will now commence into events ongoing. Once that has been done, the prosecutor will look at a critical issue. Are the cases admissible at the International Criminal Court? The question will be answered in this way: are there national investigations or prosecutions? Can Ukraine demonstrate that it is willing or able to conduct genuinely its own proceedings? If Ukraine can demonstrate that it is willing and that it is able to genuinely conduct its own proceedings, then the trials will take place
at home, providing the trial chamber, the pre-trial chamber at the ICC agrees with that conclusion. How does Ukraine demonstrate willingness? It demonstrates willingness by showing that it's conducting investigations and that it's conducting prosecutions. Unwillingness is exposed by proceedings which are designed to shield accused from the ICC jurisdiction, unjustifiable delay, or proceedings not conducted impartially or independently. Is Ukraine attempting to shield any suspect from justice? The second question, inability. Inability will be demonstrated by looking at whether Ukraine's system is capable or available to prosecute those suspected of international crimes. Is Ukraine able to obtain evidence? Is Ukraine able to obtain the accused or otherwise conduct proceedings? If Ukraine can demonstrate that it is able, then the trials will be held domestically. Otherwise, the ICC, upon a decision of the court, will step in and demand jurisdiction, and any accused or suspect which it looks at will be required to be tried at The Hague. That's the premise of our project. As I said at the beginning, ratifying the Rome Statute is a critical but not sufficient step. What Ukraine needs to do is to ensure that it is willing and able to prosecute. And our project is designed to assist Ukraine in meeting those obligations. We will analyze the government of Ukraine's relationship with the ICC. We will analyze the legislation and regulations which govern the prosecution of international crimes. We will look at the military, we will look at the police, we will look at the judicial system, we will look at the prosecutor's office, we will look wherever we need to be able to assess what are the laws which govern Ukraine's judicial system, which are relevant to the prosecution of crimes which may be relevant to the ICC's jurisdiction. And thirdly, we will look at the practices. What does it say in the law, but what happens in practice can be two different things. We will look at how these institutions work and how they conduct trials or investigations into these types of crimes. Ми збираємося розпочати робити в найближчому майбутньому, і ми намагаємося створити найкращі умови для відтворення справедливості, і сподівання на це дадуть можливість жертвам сподіватися на те, що їх права можуть бути обстояні тут, вдома, що ми зможемо надати наші знання, нашу експертизу Україні для проведення судових засідань і покарання злочинців тут в Україні. І це було б значно краще, ніж переміщати слухання в Гаагу. Ми покладаємося на уряд, на неурядові організації. Ми сподіваємося, що буде встановлений мир на Донбасі, що ми зможемо співпрацювати із організаціями неурядовими там, щоб відновити справедливість. Чи є запитання? Наталі Біланко, дякую за презентацію. Давайте уявімо, що Україна не зможе належним чином переслідувати і покарати злочинців
І ми говоримо про Росію, а Росія не є стороною підписантом Римського статуту. Що робити в такому випадку? Але якщо прокурор знаходить докази вчинення злочинів російськими урядовцями на території України, то прокурор це реєструє, складає відповідний звіт, і потім суд вирішує, як провести розслідування щодо цього російського урядовця. Тут немає значення, чи Росія це підписала, чи ні. Тут має значення, що злочини були вчинені на території України, яка охоплюється тою декларацією, яку Україна підписала. Ви зараз на другому етапі, коли наступає другий етап, коли суд має визначити, чи вчинені злочини, які підпадають під Римський статут. Розслідування – це другий дійсно етап, коли прокурор оцінює, хто вчинив злочини на території сторони підписанта Римського статуту, і як ми сказали, що на минулому тижні, що ще тільки збирається попередня інформація про вчинені злочини ще до проведення розслідування. Отже, ми на фазі 1, ще не відбулося засідання до судової палати, яка вирішує, чи були вчинені злочини, щодо яких треба провести розслідування. А які злочини ви будете розслідувати на Майдані, після Майдану? Як ви думаєте, відносно подій на Майдані, відносно подій після Майдану, чи були якісь випадки злочинів проти людяності? Як вам здається, це ваша власна думка? Це дуже важке запитання, на нього дуже важко відповісти. Треба дивитися на свідчення, треба враховувати, коли це відбулося, де це відбулося. Коли дивимося на статистику, особливо щодо тих, хто були вбиті на Майдані, то ми бачимо жахливі цифри статистичні, про які повідомляли міжнародні організації, і є таке відчуття, що там таки є ознаки злочину, але дійти остаточного висновку ми ще маємо в подальшому. Але це так скидається, ніби там таки дійсно вчинені були злочини. Богдана Костюк, Радіо Свобода. Пане Джордан, у вас за спиною такий заклик, народжений бути вільним. Чи можемо ми щось зробити, щоб Олег Сенцов, Надія Савченко, інші українські в'язні були звільнені? На жаль, відповідь не чути. Ми маємо політичних в'язнів, які є в Росії, українських політв'язнів. Мені теж дуже важко відповісти на це запитання, тому що я не знайома зі справами, але, звичайно, затримання
представники сторін конфлікту регулюються статтею 5, яка приписує право на справедливе затримання і право на свободу, і балансує їх. І кожного разу треба вивчати обставини, конкретні випадки. З того, що ви сказали, що я доходжу висновку, що ці справи треба подавати в Європейський суд з прав людини. Є і інші регіональні механізми, які тут можна використати. Чи є подальші питання? Я тоді від себе поставлю питання. Ви сказали, що будете проводити навчання для працівників української судової системи. Не під час цієї фази проекту. Ми спробуємо виявити, які є недоліки в системі навчання щодо тої сфери, якою ми будемо займатися, і особливо в питаннях міжнародного гуманітарного права, і тоді ми визначимося, чи треба проводити навчання. В Україні судова гілка влади є найбільш проблемною серед гілок влади, тому що там є дуже багато недоліків. І це знають всі підозрювані. В той час, як пересічні громадяни вимагають справедливої судової влади. Як ми можемо розраховувати на те, що ця гілка зможе забезпечити те, про що ви говорили? У нас є група впливових неурядових організацій, які часто проводять масштабні кампанії, надають докази в Європейський суд з прав людини, поставляють різні свідчення зі Сходу. Вони можуть чинити тиск на... Існують багато і правових, і соціальних механізмів тиску на уряд. До того ж є міжнародні радники, міжнародний досвід, який тут може допомогти. Я переконаний, що є і внутрішня експертиза в країні. Мені здається, що також добра воля в суспільстві, в громадянському суспільстві і залучення міжнародних організацій тут можуть докласти свого внеску. Я з оптимізмом дивлюся на цю місію. Звичайно, що я не ідеаліст і я не наївний, але я з оптимізмом дивлюся на виконуваність цієї місії. І гадаю, що Україна здатна побудувати судову систему, яка буде відповідати своїй меті. А скільки часу може знадобитися Україні? Може, десятиліття, століття? Я, звичайно, цинік, але не до такої міри цинік. Ясно, що шлях до права – це важка мандрівка, але... Ми подивимося, що відбувається в судовій системі, в системі прокуратури, в уряді. Я вже зустрічався з кількома представниками уряду, які, мені здалося, дуже налаштовані провести зміни. Тому це дозволило мені висловити такий обережний оптимізм. Дуже дякую на цій оптимістичній ноті. Ми завершимо прес-брифінг. І я думаю, що цей оптимізм дозволить позитивно вплинути на суспільство.